Nei sei giro Hero de erin da vere Me arada nei sei giro Shiva linna de badie Me arada nei sei giro Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Maranatha Jitavare. Me aradane segiro. Padalam vendravare Me aradane segiro Maranatha Jitavare Me aradane segiro Padalam vendravare Me aradane segiro Hallelujah, Hosanna Hallelujah, Hosanna Hallelujah, Hosanna Hallelujah, Hosanna Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah.
Brothers and sisters, let us offer this Mass for these intentions. Thanks to Mass, Sacred Heart of Jesus, for a perpetual help, invoke the blessings of the children and for a special intention offered by M. Krishna Rao and family. Thanks to Mass, Sacred Heart of Jesus, for a perpetual help for all the blessings received, offered by Father Chirajan and family. Thanks to Mass, the Holy Family, and invoke the blessings of children for the bright future and for special intentions offered by Buddha Krishna and family. Mass for the departed soul of Julius Toko, offered by Sunita Nachum. This offer these intentions, invitation of the దయచేసి మన ఉద్దేశాలు కూడా దేవుడికి అర్పించుకుంటూ ప్రభు కృప కొరకు పెట్టుకుందాం. ఆ ఫాదర్ That be the outcome, that will be the outcome of that peace in heaven. Give us today our daily bread. Give us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, God is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and world without end. Amen. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసం మీ అందరితో ఉండునుగాక. ప్రభు తన ప్రజలకు బలం, తన అభిషిక్తులకి అతడు రక్షణ దుర్గం. ప్రభు ఈ నీ చెరులను కాపాడు, నీకు వారసులైన ఈ ప్రజలను దీవింపు, నీవు వీరిని సదా ఆదుకో. We are entering into the 12th Sunday in the ordinary season. The Church invites us today to meditate on the power and authority of God, Jesus Christ, and faith in our sufferings. God the Father is the authority over every creation because He created it, and He has power and authority, and that power He has given to Jesus Christ our Lord. Christ is a powerful person in this world. Once you believe in Him, then we receive the abundant graces. In our sufferings day to day, we need to have total surrender and faith in the Lord Jesus Christ, and surely He will be there with us every moment of our life. Let us see the blessings of God today. We may be in our sufferings forgotten God the Father, Jesus, and the Spirit of God. In our sufferings, most of the time, we have rejected the love of God. In our sufferings, we are not able to understand the real presence of Jesus within our life. Today, let us ask Him to enlighten our minds so that we can always experience every moment of life the presence of Jesus Christ. ఈ రోజు మనం సామాన్య కాలంలో 12వ ఆదివారంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ ఆదివారం ప్రత్యేకంగా తల్లి శ్రీ సభ
దేవుడి శక్తి గురించి, మన కష్టములో శ్రమల్లో మనకు ఉండవలసిన విశ్వాసం గురించి ధ్యానించమని కోరుతుంది. ఎక్కువ తక్కువ సభలో పాల్గొనే ముందు మన పాప జీవితం పేసుకొని ప్రభు క్షమాపణ కోరుతున్నాను. దేవా సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూ మన పాపములను మన్నించి నిత్య జీవమునకు చేర్చుదుగాక. వాదైచుతుము
సర్వేశ్వరునికి మహిమా మహిమా ఈశ్వరునికి మహిమా సర్వేశ్వరునికి మహిమా మహిమా సర్వేశ్వరునికి మహిమా ప్రార్థించుదాము. సర్వశక్తిగలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మేము నీ పవిత్ర నామమును ప్రేమించి భక్తితో కూడినట్లు అనుగ్రహింపము. ఏదైనా నీ ప్రేమను స్థిరపడిన వారికి నీ సంరక్షణమును నీ వెంటనే నిరాకరింపము. మీతో కలిసి పవిత్ర ఆత్మతో సహా యుగయుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. యోగు సృష్టికర్త విజ్ఞానము అంగీకరింపవలేదు. మొదటి వర్గము యోగు గ్రంథము 32వ అధ్యాయం పరిశుద్ధమైన వచనములు 1 మరియు 8 నుండి 11 వచనం. 38వ అధ్యాయం పరిశుద్ధమైన వాక్యములు 1 మరియు 8 నుండి 11 వరకు. అతి పిమ్మట ప్రభువు తుఫానులో నుండి యోగుతో పరిచయింది. భూగర్భం నుండి సముద్రం ఉద్భవించినప్పుడు దానిని ప్రవాహంతో బంధించి ఉంచినవారు. సాగరం మీద వేగ వస్త్రములను కప్పి దాని పొగమంచుతో నింపినది నేను కాదా?
మంత్రానికి ఎన్నడూ నిర్ణయించి అది నేను తీసిన ఇది దాచుకున్నట్టు చేసింది. ఇంతవరకు మాత్రమే పొంగి పారవచ్చు ఈ బలమైన చెడును కడలికి పట్టుదల చేసి ఈ వేరేవారి వరకు దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షింపబోగా రెండో పట్టణం మీద చిన్న వచ్చాయి 14 ఏదైనా మేము క్రీస్తు ప్రేమ చేయి పరిపాలింపబడుతున్నాము. అందరి కొరకు ఆయన గొప్ప మరణించనని మనం ఇప్పుడు గుర్తించింది కదా. మానవుడు అందరూ ఆయన మృత్యువును పాల్గొన్నట్టే కదా భావము. జీవించుచున్న వారు
మీదట కేవలం తమ కొరకు కాక ఆయన కొరకే జీవించగాను క్రీస్తు మానవులందరి కొరకు ఆయన మరణించి పునరుత్థానం చెందినది వారి కొరకే కదా. కనుక ఇక ఏ వ్యక్తిని మేము మానవ దృక్పథంగా పరిగణింపము. ఒకప్పుడు క్రీస్తును మేము మానవ దృక్పథంగా పరిగణించినను నేను అట్లు చేయలేదు. ఎవడైనా క్రీస్తునందున ఎడల అతడు నూతన సృష్టి, పాత జీవితం కలిగించినది, క్రొత్త జీవము ప్రారంభమైనది. ఇది ప్రభువు వాక్కు. మహిమగల పరలోకం నిండి ఉండగా వెలిగిపోవగా కీర్తిగా. మహిమగల పరలోకం నిండి ఉండగా వెలిగిపోవగా కీర్తిగా. ప్రభు నీతో ఉండుగాక. పునీత మార్కు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 35 నుంచి 41 వరకు. Gospel of St. Mark 4 verses 35 to 41. ఆ దినము సాయం సమయమున మనము సదస్సు దాటి ఆవలి తీరునకు పోదము రండు అని యేసు శిష్యులతో చెప్పాను. అంతటి శిష్యులు ఆ జన సమూహమును వీడి యేసును పడవలో తీసుకొని పోయి మరికొన్ని పడవలు ఆయన వెంట వెళ్ళారు. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను చెలరేగారు. అలలు పెద్ద ఎత్తును లేచి పడవను చిందర వందర చేయించు దాన్ని ముంచి వేయినట్టు. అప్పుడు యేసు పడవ వెనక అలగడపై వాల్చి ఎదురు చూపారు. శిష్యులు అప్పుడు ఆయన లేపి, గురువా, తమకు ఏమాత్రం విచారం లేనట్లున్నది, మేము చనిపోతున్నాము. అప్పుడు యేసు లేచి గాలిని గర్జించి శాంతి కుము అని సముద్రంతో చెప్పగా గాలి అనగి గొప్ప ప్రశాంతత కలిగారు. మీరెంత భయపడితే లేదా, మీరు విశ్వాసం లేదా అని వారిని మందలించారు.
అందులో శిష్యులు మిక్కిలి కలవరపడుతూ గాలిని సముద్రపు సైతం ఈయనకు లోపడుచున్నది, ఈయన ఎవరో అని తమలో తాను క్రీస్తు విశేషము. నీ జీవిత నామలో క్రీస్తును ఉంచుకొని ఎందుకు వేడుపడుతున్నావు? క్రీస్తు వైపు చూడు. సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఉన్నవాడు, సృష్టిని నడిపించేవాడు, సృష్టి నియంత్రించేవాడు ఈ దగ్గర పెట్టుకుని సమస్యలు ఉత్పన్నమైనప్పుడు విశ్వాసం కోల్పోయి అరుడు చేస్తే ఎలా? ఇప్పటికైనా నీ చెంత క్రీస్తు నందు ఉన్న క్రీస్తు నందు విశ్వాసం. క్రీస్తు నామని ఎందు మీకు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు సామాన్య కాలము 12వ ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా మనం దేవుని శక్తిని గ్రహించాలి. ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకు ఎవరు లేరు అన్న అది కలుగుతూ ఉంది. ఎవరు మన జీవితంలో లేరు, ఆ దేవుడే దూరం అయ్యాడు, ఆ దేవుడు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఈ కష్టంతో నేను కూరుకుపోయినప్పుడు నా బ్రతుకు ఇలా ఏంటి ప్రశ్నించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నాం. కానీ ఈ రోజు మనం గ్రహించాల్సింది, దేవుడు ఈ సృష్టిని చేసిన వాడు, దేవుడు శక్తివంతులను గ్రహిస్తేనే ఆ దేవుడు మనకు కలిగి విశ్వాసంలో మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఈ సృష్టిని కలిగి చేసింది దేవుడే, ఈ సృష్టి అంతా నడిపించేది దేవుడే. ఈ సృష్టిలో ఏది జరిగినా అది అంతా కూడా దైవ చిత్తముగా జరుగుతుంది. ఈ సృష్టి అంతటిని కూడా పరిపాలించేవాడు, దానికి గమనం ఏర్పరిచిన వాడు, ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి దేవుడే. ఆ దేవుడిని కాదనుకొని ఈ సృష్టి ఇది జరగదు, నడవదు. ఈ రోజు ఇక్కడ మనం ఉన్నామంటే దేవుడి నిర్ణయమే, ఆ దేవుడి చిత్తముగా మనమంతా ఇక్కడ సమావేశమై ఉన్నాం. దేవుడికి తెలియకుండా ఏది జరగదు. ఒక సమస్య కానీ, ఒక యాక్సిడెంట్ కానీ, ఒక కోపము కానీ, ఒక బాధలు కానీ, ఒక వేదన కానీ, ఒక కన్నీరు కానీ, ఒక సంతోషం కానీ, కానీ ప్రతిదీ కూడా దేవుడికి తెలుసు. ఆ దేవుడి సృష్టి అంతా కలుగజేశాడు కాబట్టి ఆ దేవుడికి మనందరిపై శక్తి ఉంది. అది శక్తిహీనుడు కాదు. మరి జీవితంలో చాలా మటుకి మనం అనవసరము ఆలోచన పెట్టుకొని దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు, దేవుడు దూరంగా ఉన్నాడు, దేవుడు దగ్గర లేడు తప్పకుండా ఉంటూ ఉంది. కానీ మన వాక్యంలో మనం విన్నట్లయితే మీరు దేవుడి ఆలయం అని మీకు తెలియదా? మీలో పరిశుద్ధాత్మ వసిస్తున్నాడని మరచిగా అని వాక్యం కలుగుతా ఉంది. దేవుడు ఎప్పుడు మనతోనే ఉన్నాడు అన్న భావన లేక చివరి వాక్యంలో మీతో ఉన్నాడు అని చెప్పిన దేవుడు మనలో ఉన్నాడని ఆయన ఎప్పుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ దేవుడి శక్తి మనలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. ఒక సహోదరి చెబుతుంది, స్వామి మీరు ఏ విషయంలో కూడా భయపడకూడదు, మీలో మనలో దేవుడు ఉన్నాడు. ఆ దేవుడు లేకపోతే మన జీవితం ఇలా ఉండేదే కాదు. ఆ దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మన జీవితంలో ఇలాంటి విధముగా కష్టమో నష్టమో సంతోషం కలుగుతా ఉన్నాయి. అది జీవిత ప్రయాణంలో ఉండవలసినది మాత్రమే. ఇలాంటి మొదటి పట్టణంలో ప్రత్యేకంగా గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలన చేసి చూస్తే దేవుడు తుఫానులో నుండి యోగుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ భూగర్భము నుండి సముద్రం ఉద్భవించినప్పుడు నేను ఉన్నాను కదా, ఈ సముద్రము ఎక్కడి వరకు పొంగి పొరలాలు నేను శాసిస్తే అది చేస్తుంది కదా. నీ సముద్రము ఎక్కడి వరకే నీ స్థాయి, ఇక ముందు అని నేను చెప్పినందువల్లే ఆ సముద్రం అక్కడి ఆగిపోతుంది కదా. దేవుడు తన యొక్క దైవిక శక్తిని యోగుకి మనందరికీ తెలుపుతూ ఉన్నాడు.
దేవుడికి ఉన్న శక్తిని మనం ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో అప్పుడే మన జీవితంలో when we believe the power and authority of the God the Father, and surely we will experience His presence. Moreover, in this world, we all have to experience the presence of Jesus. When we have the consciousness that Christ is in me, then we will not be afraid of anything. We face so many problems in the world. We face so many difficulties, so much time we will be wasting by discarding everything. We always think about God is not with me. When I am suffering in God, where is He? Where is He? I pray every day. I pray day by day. But He is not with me in this moment of my suffering. We should remember God's promise is, I will never leave you nor forsake you. He is there with us every moment of life. Look into the gospel. Jesus Christ, as they were on the boat in the sea, Jesus was very peacefully sleeping. When the storm has come, when the breeze is, the winds are blowing, he is sleeping very peacefully because Jesus knew everything is controlled by my Father. But the disciples, they were frightened. They were frightened because even though Christ is with them, they thought that they will be destroyed in the sea. They woke up, Jesus, what you have thought of us, see how much the storm is here. We are going to drown in this sea. Do not bother about us. Christ immediately makes peace, be still, and the sea listens to him. See, Christ who has the power over everything. యేసుక్రీస్తుకి ఈ ప్రపంచంపై శక్తి ఉంది. శిలువలో మరణించినప్పుడు ప్రభు శాపములు, భోగములు, మరణములు, సైతాన్ని ఆ ప్రభు జయించాడు. ప్రభువుకి ఈ ప్రపంచంపై దేవుడు శక్తి ఇచ్చాడు. ఈ సమస్తము నీ అడుగులో పెడుతున్నాను. సృష్టించింది, సృష్టింపబడుతున్నది, ఉన్నది ఏది ప్రతిదీ కూడా నీ ఆధీనంలో ఉంది అని దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి ఆ అధికారం. ఎప్పుడైతే మనము ఆ యేసు ప్రభువుల శక్తిని తక్కువ అంచనా వేస్తామో గొప్ప పోరాడతాము. చాలా మందిని మనం అన్ని శ్రమల్లో మనం చూడండి, సువిశేషంలోనే ఆ యేసు ప్రభు శిష్యులు పడవలో వెళుతూ ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా గాలి తుఫాను వచ్చింది. పడవ అభివృద్ధి అవుతుంది. ప్రభు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రభు ప్రశాంతతను పిలుస్తామన్నాడు. ఎందువల్ల ఆ ప్రభువుకి తెలుసు ప్రతిదీ కూడా అన్ని దేవుడి ఆధీనంలో ఉంది అని. తనకు శక్తి ఇచ్చారని ఈ శిష్యులు మర్చిపోయారని ఆలోచిస్తాను. అప్పుడు శిష్యులు భయపడి ప్రభుత్వంలోనే ఆయన ప్రభుత్వాన్ని నేను మరణిస్తాను ఎందుకంటే ప్రభువు లేపినప్పుడు దాన్ని శాంతింప చేశారు. ఆ సముద్రం అలల తాకిడి సత్తు కలిగింది. అప్పుడు వీరితో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ఇంకా మీ విశ్వాసం లేదా? మీ విశ్వాసం ఏమో కావాలి అని ప్రభు ఆ రోజు వారిని ఈ రోజు వారిని ప్రశ్నిస్తాం. యేసుక్రీస్తుకి అధికారం ఉంది. పక్షవాత రోగిని ఇంటి క్రిందకు తెంపినప్పుడు పక్షవాత రోగితోటి ఈ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని అతను చెప్పినప్పుడు యేసుకి పాప క్షమించే శక్తి ప్రభు ఉంది. ఆ పక్షవాత రోగి లేచి పడకి అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. ప్రభువుకి ఆ పక్షవాత రోగంపై అధికారం ఉంది. తర్వాత ఒక ఊసచి అన్నవాడు వచ్చినప్పుడు సపాతు దిగడం స్వస్థత చేస్తా లేదా అని పరీక్షగా చూసుకుంటున్నారు. కానీ అదేది పట్టించుకోకుండా ఈ చేయి బాగవుతా ఉందని చెప్పగానే వారికి ఆ ఊసి బాగైపోయింది. ప్రభుత్వకి శక్తి ఉంది. సపాతు దిగానికి అధిపతి ఆ యేసు ప్రభువే. ఇలాంటి సువిశేషంలో యేసు ప్రభు ఆ గాలిని సత్తు మరుగు చేసే శక్తి ప్రభువులకు ఉంది. ఒక్కటి మనం గమనించుకోవాలి, ఆ ప్రభువులకి ఈ సృష్టి అంతపై, ఈ సృష్టి వస్తువులపై, ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి సమస్యపై, ప్రతి రోగముపై, ప్రతి సైతాలపై, ప్రతి
ప్రకృతిపై యేసుకి శక్తి ఉంది. ఈ రోజు మనం గ్రహించుకుంటే చాలు. ఒక సమస్య ఎదుర్కొపోయినప్పుడు మనం ఎంతో బెంబేలు పడిపోతూ ఉంటాం. అయ్యో ప్రతి ఆలోచన చేస్తాం, నన్ను ఎవరు ఆలోచిస్తారని కూడా ఆలోచిస్తాం. యేసుతో ఉన్నారు అన్న ఆలోచన మన జీవితంలో వృత్తిపడినప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా అద్భుత విధంగా రక్షించబడతాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరు, ఈ రోజు మనం ఈ 12 వారం రోజున మనం ఎలా గడపాలి, ఏ విధంగా ఈ వారం అంతా కూడా మనం జీవించాలని రెండో పట్టు నేర్పుతూ ఉంది. ఎవరైతే యేసు క్రీస్తులో ఉంటారో వారు నూతన సృష్టి, పాతని గతించను, క్రొత్త జీవము ప్రారంభించదు అని పౌలు గారు పలుకుతూ ఉన్నారు. ఈ రోజు మనం ఆలోచన చేయాలి. ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎందుకు భయపడుతున్నామన్నా, ఎందువల్లంటే నీ యేసులో నూతన సృష్టి ఇంకా కాలేదు కాబట్టి. మన జీవితంలో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు వెలువడిపోతూ ఉన్నాం. కారణం నీ జీవితంలో యేసుని రక్షకుడిగా పొందుకోలేదు కాబట్టి. ఎవరైనా కానీ ఆ యేసు క్రీస్తుతోని వ్యక్తిగత బాంధవ్యం కలిగి ఉంటే, వ్యక్తిగతముగా రక్షణ వలయములు మనం ఉన్నట్లయితే, ఆ యేసు క్రీస్తుని మన ప్రభువుగా అంగీకరించినప్పుడు ఆ యేసు క్రీస్తు నూతన సృష్టిగా మన జీవితం మార్చబడి ప్రతి సమస్య, ప్రతి కష్టములు కూడా ఎదుగుతూ ఉంటాం. మన ఎదిగిన జీవితంలో తప్పనిసరిగా మనకి ఈ కష్టాలు, శ్రమలు ఉంటాయి, తప్పనిసరిగా అవన్నీ ఉంటాయి. మన జీవితంలో ఆ శ్రమలో ధైర్యంగా ఉండాలంటే యేసుని విశ్వసించాలి. ఆ యేసు క్రీస్తుపై పరిపూర్ణ నమ్మకం కలిగి జీవించినప్పుడు ఆ ప్రభు మన జీవితంలో ఒక దానికి కూడా మనం నూతన సృష్టిగా మారాలి. ఏ విధంగా నూతన సృష్టిగా మారాలి, ఏ విధంగా మన జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆ ప్రభుకి సమర్పణ చేసుకొని ఎలా మనం ఆ క్రీస్తుని మన రక్షకుడిగా ఒప్పేసుకోవాలి. అపోస్తలుల 2:38 వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, హృదయ పరివర్తన చెంది మారు మనసు పొంది యేసుని విశ్వసిస్తే నూతన సృష్టి అవుతావు, పవిత్రాత్మలోకి ప్రవేశిస్తారు అని. ఎప్పుడైతే మనకి జీవితంలో ఆర్థిక ప్రపంచం ఎలా చూస్తున్నాము కదా, చాలా భయంకర పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉన్నాం. ఏదో మన ఇంట్లో ఉండేసి ఉద్యోగం చేసి ఇంటికి వస్తూ తింటున్నాం, పడుకుంటున్నాం అనే ఆలోచన అది మాత్రమే ఉంది. కానీ ఈ ప్రపంచం ఏమవుతా ఉంది, ఈ సృష్టి అంతా ఏం జరుగుతా ఉంది, మానవ జీవితం ఎలా విచ్ఛిన్నం అవుతూ ఉంది, మానవుడు దేవుడి పట్ల భక్తి విశ్వాసం లేకుండా తన ఇష్టాలతో ఎలా జీవిస్తా ఉన్నాడు అని ఎవరో ఆలోచించడం లేదు. అందుకే మొదట మనం మన జీవితంలో రక్షణ జీవితం నడిపించుకోవాలి. అలా నడిపించుకున్నప్పుడు ఆ దేవుడు మన జీవిత నూతన సృష్టిగా మార్చివేస్తాడు. ఈ రోజు ఈ వారంతా మనం చేయాల్సిన ఒకటే, నా జీవితంలో ఉన్న పాప దుస్థితిని ఒప్పేసుకొని నా జీవితంలో ఉన్న పాపాన్ని విసర్జించి ఆ యేసుని నా ప్రభువుగా అంగీకరించడమే. In this 12th week of the ordinary week, what can we do? The readings of today gives us the wonderful message that God has all authority over everything, and when we are in a difficult situation in our sufferings, we need to approach in faith our Lord Jesus Christ. To approach Jesus, what we can do? What we have to do? We have to repent of our sins. Is Jesus your Lord and Savior? Is he anything to you? Are you having a personal relationship with Jesus Christ? Do you have in your life Jesus? If you have Jesus in your life, then you are a new creation. If you do not have Jesus in our life, we are not living as a new creation. We are living in the old way of life. Jesus really wants us. We all must become a new creation. And for that, we need to accept him as a personal Lord and Savior. How can we do that? By repenting of our sins, going to the cross of Jesus and washing the feet of Jesus with the tears of our eyes. Then we can be saved and our sins will be wiped away with the precious blood of Jesus. Right? And give Jesus a chance in your life. Just tell him, Lord,
I want you to be with me in me. Just give him one chance today and ask him to be your Savior and Lord, and then you can see in every situation, He's there with you. You will have an experience that Christ is in me. This problem, this suffering will not be a matter for me. And that is how you can really experience the presence of Jesus Christ. సహోదరి సహోదరుడు, ఈ రోజున మరి ఒకసారి మన యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకొని మనము ఆ ప్రభు యొక్క అధీనంలో ఉన్నామా లేదా అని చేయాలి. మన జీవితంలో మనం చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఒక శ్రమ కలిగినప్పుడు ఓర్చుకోలేకపోతూ ఉన్నాం, ఒక వేదన కలిగినప్పుడు అని చాలా మందిని ప్రార్థన చేయడం ఆపివేసి ఉంటారు. ఎందుకు ఈ ప్రార్థన చేసి వృధా, ఎందుకు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు మనం వినడం లేదు ఆలోచన నాలో మీలో కొద్ది మందికి కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ యేసుతో అనుసంధానమో, యేసుతో ఒక్కటిగా జీవిస్తామో, యేసులో నూతన సృష్టిగా మారిపోతాం. ఇప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా అది మనం ఏమీ చేయలేదు. ఒకసారి వస్తున్నాం. ఈ సమయంలో నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి భారాన్ని, ఆ శ్రమలని, ఆ కష్టములను చూసి ఎన్నిసార్లు మనం దేవుడు లేడు, దేవుడు దూరం అయ్యాడు, నా ఈ శ్రమల్లో కష్టముల్లో దేవుడు ఆదుకోవడం లేదు, ఇక ప్రార్థన చేసి వృధా, ఏ ప్రార్థన చేయడని ఎన్నిసార్లు హృదయంపై చేపెట్టుకొని ప్రభు క్షమాపణ కోరుకుంటాం. యేసయ్యా, ఎన్నో సార్లు నీతో నూతన సృష్టిగా మారకుండా ఇలాంటి భవిష్యత్తు జీవించాలని క్షమించు ప్రభువా అని క్షమాపణ కోరుతూ ఈ రోజు నుండి ప్రభుతో ఏకమై జీవిస్తామని, ఆ ప్రభుతోనే నా జీవితం అనుకొని ప్రభు నూతన సృష్టిగా మారతామని, యేసు నా సొంత రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించుకునే రక్షణ ఫలములు అనుభవిస్తానని ప్రభువుకి మాట. ఇంటికి వెళ్ళాక రోజు సాయంకాలం నిద్రపోయే ముందు శిలువ ముందు మోకాళ్ళ మీద పడి, నా పాపాలు క్షమించు, నేను పాపిని ప్రభువా, నన్ను రక్షించు ప్రభువా, నా కుటుంబం రక్షించు చేసుకొని నూతన సృష్టిగా పోదాం. ఇది బలిపూజ ద్వారా దేవుడు మనల్ని దీవించి అభిషేకములతో నింపి మనందరి యొక్క హృదయంలో ఉన్న శ్రమలో, కష్టములలో శాంతిని, ప్రశాంతతని, ఎలాంటి తుఫాను మన జీవితంలో ఉన్న దాని ప్రశాంతనిచ్చే యేసులో ఉన్నాడని మర్చిపోకుండా దీవెన కొరకు ప్రార్థించుకుందాం. నిలబడదాం. విశ్వాసంగాను అక్కడి నుండి షీట్స్ వాళ్ళకు చనిపోయిన వాళ్ళకు తీర్చి సర్వశక్తి గల ప్రియక సర్వేశ్వరుని ఆరాధించి క్రైస్తవ సోదరి సోదరుల ఈ విశ్రాంతి దినమున దేవుని సన్నిధి చేరిన ఈ పవిత్ర తరుణంలో మన మనస్సులో ఉన్న విన్నపములను ప్రభువుకు సమర్పించి విశ్వాసంతో ప్రార్థించుదాం. ఓ ప్రభువా, మా దీన ప్రార్థన ఆలకించండి.
వారు మీ అందు మరింత నిండు విశ్వాసం ఎదగలిగినట్లు ఆశీర్వదించమని ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా, ఆలకించండి. దేశంలోని మా రాష్ట్రంలోని మా ప్రాంతంలోని నాయకులు మతోన్నతులు అల్లరులు సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా తగు చర్యలు అక్కడిగా పాలించి వాక్యము దయచేయమని తద్వారా మా దేశంలోని పౌరులందరూ రాజ్యాంగం మత స్వేచ్ఛ పొందించేలా ఆశీర్వదించమని ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా, ఆలకించండి. కుటుంబాలందరికీ చక్కని కుటుంబం జీవితం జీవించు వరము దయచేయండి. వారందరూ పరస్పర ప్రేమ గౌరవులకు అనుదినం ఆకర్షణ దంపతులుగా కుటుంబం మిమ్మలను నిత్యం గుర్తించే గొప్ప వరమును ప్రసాదించమని ఓ ప్రభువా మా దీన ప్రార్థన ఓ ప్రభువా, ఆలకించండి. బాధపడుతున్న వారికి తమ కోరికలు లేదని మానసికంగా సాంఘికంగా బాధపడుతున్న వ్యాధిగ్రస్తులను పరిగణించి వారి విశ్వాసము పెరుగుతుంది. యథార్థమైన సంతృప్తిని దయచేసి స్వస్థతను దయచేయమని ఓ ప్రభువా మా దీన ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా, ఆలకించండి. మా కుటుంబంలోని ప్రతి యువకులను విద్యార్థులను లోక జ్ఞానంతో పాటు దైవ జ్ఞానం వారి జ్ఞాన నేతలను తెలిసి మంచి చెడులను తెలుసుకొని వివేకంతో నింపి జీవించమని ఓ ప్రభువా మా దీన ప్రార్థన ఓ ప్రభువా, ఆలకించండి. ఒక క్షణ మౌనంగా మన సొంత అవసరం తెలియజేస్తున్నాం. సర్వశక్తి గల మా తండ్రి, మీ బిడ్డలమైన మేము మా జీవితంలో వచ్చే కష్టాలను కడగండ్లను విశ్వాసంతో మీ నిజ సన్నిధిని గుర్తించి ఎదుర్కొనేలా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనం చేస్తున్నాము.
సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం ప్రార్థింపుడు. ఓ ప్రభువా, మా పాపముల పరిహారము కొరకు నీ మహిమ కొరకును మేము అర్పించి సమాధాన స్థితి బలని దయతో స్వీకరింపుము. ఈ బలి ఫలితముగా మేము హృదయ శుద్ధిని పొంది ఎల్లప్పుడూ నీ సేవలో ఆసక్తిగా మీ కృప మాకు చూపమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనం చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. ప్రభువైన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ యశోదను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులు ఏర్పాటు చేసితివి. మారుచున్న ఋతువులు కాలము నీవు క్రమపరచితివి. కానీ మానవుని సొంత రూపములో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రాది చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై అధికారములో ఉంచితివి. నీ సృష్టినంతటిని అతడు నీ నామమున పాలించుచున్నాడు. నీ మహత్తర కార్యములందు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళములతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను ఘనపరచుట ఎట్లనగా ఓ ప్రభువా, నీవు నిత్యముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచబడి ఆలోచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు. వారు పాటు బదులకు ఇష్టపూర్తిగా
తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేవి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధములనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనేవి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారములకై ధారపోయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము, మీ మరణము కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవపు నశకు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖం వచ్చి మీకు పరిచర్య చేయటకు మమ్మ పాత్రుడుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు రక్తమందు వారి వారములకు మాము పవిత్రాత్మ ద్వారా మానుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతా వ్యాపించిన సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం, మా ఫ్రాన్సిస్ గురువులు, మా పూలందరి అధిపతి గురువులందరితో పాటు ఈ ప్రేమ పరిపూర్ణం చేయు. ఈ లోకం నుండి పిలుచుకోవడం మీ సేవకుని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం, జ్ఞాన స్నానం ద్వారా క్రీస్తులో వారి ఉద్ధారణలు పాల్గొనడం కాక కారణందరితో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులు, మా అందరి కుటుంబంలో మరణించిన వారిని మీకు లేని ఆత్మలను ఉత్తరిస్త ఆత్మలను నీ కనుక చనిపోయిన వారిని వారిని ప్రకాశం చేర్చుకొని మా అందరికీ దయ చూపి దేవుడి కనుక మహిమానంద సహాయం కొంత జోజపు గారితో వారితో ఫాస్టినమ్ గారితో పోస్టులతో సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితో విషయంలో భాగము దయచేసి అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీకు మాటలు చేసి మేము స్తుతించి మహిమ క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమయుడు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగుగాక. ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థనతో భక్తి విశ్వాసంతో జపించుదాం.
పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ములను, మా కుటుంబములను, బిడ్డలను, వృద్ధులను, అనాథలను రక్షించుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని, సమాధానం మీ దయాలను వెలుగు వలన పాపము నుండి, శాపము నుండి, భోగము నుండి విడుదలమై ఎట్టి కలతలకు, వ్యాధులకు, బాధలకు గురికాకులు చేయుడు మీ మోక్షాంగములు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని కలుగజేయుచున్నాను, నా శాంతి ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన మా పాపములన్నిటి పట్ల మీ శిరస్సు విశ్వాసం వీక్షించుము. మీ చిత్త ప్రకారం సమగ్ర శాంతిని, ఐక్యమను గ్రహించుము. ఇవైపుతో చేసి పరిపాలించు ప్రభువా, ప్రపంచ శాంతి సమాధానం ఒకరికొకరు ఇగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇగో లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభు, లోకమంతా సంపాదించి దేవుడికి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ గొర్రెపిల్లకు ఎందుకు పిలవబడింది?
My brothers and sisters, we are going to celebrate our parish annual feast on 7th July Sunday. Cardinal Polanco is coming to celebrate the festival Mass. 7th July Sunday, we have only one Mass at AM. No morning Mass and no evening Mass. Feast today. I request you all to give your donation. We are having flag hoisting on 27th, coming Thursday evening. We start with the rosary at 5:30, 6 p.m. Holy Mass, followed by flag hoisting. The DJ Joseph is the main celebrant. From 27th onwards, that is Thursday, we do not have the morning Mass. From 27th to Thursday, we do not have the morning Mass. Next Sunday, as we will be in the Novena days, we will have only one Mass at 6:30. We will not be having Mass at 8:30. So I request, I want everyone to participate in evening Novena Mass. So వచ్చే ఆదివారం ఉదయం 6:30 పూజ మాత్రమే ఉంటుంది. 8:30 పూజ ఉండదు. సాయంకాలం నవీన సాయంకాలం పూజ కోరుతున్నాం.
వచ్చే క్రైస్త వారం నుండి ఉదయకాల పూజలు ఉండవు. కేవలం 6 పూజలు. From 28th onwards, Novena days begin. Daily we have evening at 5:30 the rosary, 6 p.m. the mass. I request all the concerned persons to take care of the liturgy, decoration and so on. 28వ తారీఖు నుండి శుక్రవారం సాయంకాలం 5:30 పూజ జరుగుతుంది. After the feast, that is on 8th of this month, we have mass at 6:30 a.m. followed by lowering of the flag. This day is a special day to offer mass for all the deceased members of our family. Feast day we enjoy, the next day all souls will enjoy. Many souls are released Christmas night, Easter day, November 2nd, and on the day following the feast day. On the feast day, we offer Thanksgiving Mass for all the graces we have been receiving throughout this year. Offer Thanksgiving Mass, and the next day offer for the souls departed. All the departed souls are waiting eagerly for departed souls cannot. God will not listen to their prayers. Instead, listens to our prayers. We all have to offer regularly the masses, these members of our పండుగ తెల్లారి ఉదయం 8వ తారీఖున ఉదయం 6:30 పూజ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ రోజు మరణించిన వారి వరకు ప్రత్యేకమైన రోజు, పండుగ రోజు మనము పండుగ తెల్లారి సకల ఆత్మలు ఆనందించాలని మనం పెట్టిస్తాం. చాలా ఆత్మలు క్రిస్మస్ రాత్రి, క్రిస్మస్ రోజు, ఈస్టర్ రోజు నవంబర్ 2వ తారీఖు తెల్లారి పూజలు ఎన్నో ఆత్మలు అవుతాయి. మనము ఈ పండుగ రోజున దేవుడు చేసిన కృతజ్ఞతగా పూజ పెట్టించుకోవాలి. తర్వాత రోజున మరణించిన దేవుడు. After the second Mass today, all the children are requested to stay back. Last Sunday's collection was 1,187. Velocity rate 2.4. The feast day pamphlets are free. So today, the feast. So the Bible is this. No birth, no death, easy. బైబిల్లో మనకి ఒకరు పుట్టలేరు, మరణించలేరు. ఎవరు? యేసు ప్రభు పుట్టాడు, పుట్టలేదు, చనిపోలేదు. ఎవరు? ఈజీ. నో బర్త్, నో డెత్. So nice. After the feast, you will see the give or gift also. Gift right. So Melchizedek. So what was the name of Joseph's father? The Old Testament and the New Testament. He is saved. Jacob. So పాత నిబంధనలో యోసేపు తండ్రి పేరు జేకబ్, నూతన నిబంధనలో మరియ తల్లి భర్త జోసెఫ్ కూడా. God bless you. So daily, how many of you read the Bible from Genesis till Revelation at least once? ఆది కాండం నుండి రెవల్యూషన్ Yes, daily make a point to read the Bible at least one chapter. Genesis will begin from today. Genesis నుంచి ఒక అధ్యాయం చదవడం ప్రారంభించుతాం. చదువుతా ఉన్నప్పుడు
ఆనందంలో ప్రభు నేను మంచి కాపరిని, నేను నా గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణం ఇచ్చేదని అని ప్రభు రుజువుచున్నాడు. ఓ ప్రభువా, పవిత్రమైన నీ శరీర రక్తములతో మమ్మ పోషించి నిత్య జీవనముతో మమ్మ నింపి నూతన పరచుచున్నావు. మేము సడలని భక్తితో విశ్వాసముతో కొనియాడు ఈ పనిలో స్వీకరించు పరమ ప్రసాద్ నిత్య రక్షణ సాధనలుగా రూపొందినట్టు అనుగ్రహించు. మా ప్రభు క్రీస్తు ద్వారా నీతో ముందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మను ఆశీర్వదించి కాపాడుదుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి.